आम मैंने पाठ करवा आदि पुस्तक 1 अध्याय 21 पद पुणी थोड़ा मैंने पाठ करवा प्रकाशित वाक्य तार 19 अध्याय 1 ରୁ 7 पद पाठ करवा आदि पुस्तक 1 अध्याय 21 पद परमेश्वर बृहत कुमिलिंग प्रभृति और स्व जाति अनुसार बहुल रूपे जलज जंगम प्राणीवर्ग और स्व जाति अनुसार पक्षी गणर सृष्टि कले परमेश्वर ये समस्त रूप मैं पाठ करवा प्रकाशित वाक्य तार 19 अध्याय 1 ରୁ 7 पद एथितार मु स्वर्गरु महाजनतार शब्द परि गोटे महाशब्द ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି ହାଲେଲୁୟା परित्राण गौरव और पराक्रम आम्हानक ईश्वरଙ୍କର कारण ତାହାଙ୍କ विचार सत्य और न्याय जो महावेशी अपना व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को भ्रष्ट करथिला से ताहाको दंड दे अपना दासमानक रक्तपात परिशोध ताहार नै अछंती पुणी से मन द्वितीय थर कहले हालेलुया ताहार दाहर धूम जुग जुग उठुथिबो सेथिरे से 24 प्राचीन और चारि प्राणी उबुड़ होई सिंहासन पृष्ठ ईश्वर को प्रणाम करि कहले आमेन हालेलुया सेतबेले सिंहासन ठार गोटे शब्द निर्गत होई कहिला हे ईश्वरक दास समस्ते हे ताहाकर भयकारी क्षुद्र और महान लोक समस्ते ताहाकर प्रशंसा कर आ मु महाजनतार शब्द परि एवं बहु जल कल्लोल और घर मेघगर्जन शब्द परि गोटे शब्द ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି हालेलुया कारण प्रभु आमानकर सर्वशक्तिमान ईश्वर राजत्व ग्रहण करिसंती आस आमे माने आनंद और उल्लास करू एवं ताहांकु गौरव प्रदान करू कारण मेष साल्पंक विवाहर समय उपस्थित आउ ताहांकर कन्या आपणाकु सज्जित करेछंती आमेन हालेलुया हालेलुया अपन मन से बस हालेलुया प्रिय मंडली हालेलुया कहबा पय बोलंतु नै हालेलुया हालेलुया दुईटा पद मुखस्थ करंतु गोटेला हालेलुया गोटेला आमेन हालेलुया हालेलुया प्रभु आपन मान आशीर्वाद करंतु बोले कोन कहबे आमेन बोले कहंतु हालेलुया हालेलुया एटा जानिया प्रभु आपको अभिशाप दियंतु बोले आमेन कहंतु नै सेटा हो बुझिले कि नै सेति पई एई दुईटा शब्द बे हमें पढिलु आ प्रकाशित वाक्य 19 पदते सुंदर भाव लिखाई छी चुपना पार्टी नथिला बेले बसंतु नै एई पार्टी को प्रभु को गौरवंती व्यवहार करंतु प्रेज लॉर्ड प्रिय मंडली विगत सप्ताह माने कथित वाक्य ही मूल बीज अटे विषय अनेक शिक्षा करूँ आज मुझे ये दुईटा पद पर्व नहीं अच्छी आज मुझे दुईटा मेसेज कहबी गोटे हूँ कथित वाक्य आ गोटे हूँ मेष साबुक बह हालेलुया तेरे देखु प्रिय मैंने ये प्रभु कौन कले समस्त वाक्य प्रभु जो कहले से समस्त विषय को से स्व जाति अनुजाई से समस्त विषय को सृष्टि कले हालेलुया कारण एठार परमेश्वर सबु जाति को सृष्टि कले वर्तमान परमेश्वरंकर यही कथित वाक्य यह से थोड़े कहवा पर आउ थे से एठारे परिवर्तन करेंगे ना हालेलुया कारण से प्रत्येक वाक्य तांकर सिद्ध अटे आउ से थर को थर से निज वाक्य को से बदलेबे ना आउ से वाक्य थोड़े मुखर निर्गत होला पर से ताहा केबे मरी पारिबो ना हालेलुया कारण जो परमेश्वर यह कही से जीवित अटंती से यही वाक्य रे बास करती आउ से निज वाक्य को निश्चित करती प्रेज द लॉर्ड मु ताहा पुणी थोड़े लिंक करके देखा चाहे प्रकाशित वाक्य तार 22 अध्याय 18 ରୁ 19 पद मान टे पाठ करवा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 19 जो माने एही पुस्तकर भाववाणी सब श्रवण करते सेमानकर प्रत्येक जन को मु साक्ष्य दे कहूछि केही जदि एही सब संगरे किछि जग करे तेबे एही पुस्तक रे लिखित क्लेश गुड़िक ईश्वर ताहा प्रति घटाइबे पुणी केही जदि एही भाववाणी पुस्तकर कौनसी वाक्य लोप करे तेबे ईश्वर एही पुस्तक रे लिखित जीवन रुखी और पवित्र नगरी रे ताहार अंश लोप करिले जेही समस्त विषय साक्ष्य देउछंती से कहंती सत्य आमे शीघ्र आसुछु आमेन हे प्रभु यीशु आसंतु हालेलुया तबे एठार देखु कि जे कहीं एठार कौन सी विषय बाहर करे किंबा एठारे जदि निजर चिंताधारा जोड़े तेबे एठारे लिखा था सबु क्लेश ता प्रति प्रभु घटेबे हालेलुया जहन एक स्वर शुणुछंती आ से स्वर जहन को कथा कहउछंती ताहा कथन अवस्था रे रही अछि आ से कथा कहबा बेले से कथा को
କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଥନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଠାରୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ପରିଣାମ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ। ଆମେମାନେ ତାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ହବା ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ପଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଇବ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ କହିଥିଲେ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଇବ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ତାହା ଖାଇବ ତୁମେ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଇଁବା କଥା କହିନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହବା ସେଇ କଥିତ ବାକ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଦ୍ୟରୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟ କରାଯାଉଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଏହି କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଣ ହେଉ, ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତାହାର ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ତାହା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ସଡ଼ିଯାଏ, ପଚିଯାଏ, ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଜୀବନ ଆସିନଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ବିଷୟ ହେଉ, ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟ କି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉ, ଯଦି ତାହା ମୂଳ ଭାବରେ ରହିଅଛି, ତେବେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଚର ନିଜ ପରି ଖଚରକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖଚରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ୟା ତ ଘୋଡ଼ା ନହେଲେ ଗଧର କୌଣସି ଏକ ବୀଜରୁ ତାହାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗଧ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରଜନନ କରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଖଚର ପାଇଲେ, ଯାହାକି ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବୀଜ ତ ସେହି ଗଧ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ତାହା ଆସିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜ ବାକ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହବା କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ମିଶାଇଲେ, ତାହା ଆଜି ବେଦନାଥ କଷ୍ଟ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକର ନିର୍ମାଣରୁ ନେଇକି କବ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଆଣିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସୋରିଷ ଦାନା ସଦୃଶ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସୋରିଷ ଦାନାକୁ ହିଁ ନେଲେ, କାରଣ ଏହି ସୋରିଷ ଦାନାର ଭେଦ ରହସ୍ୟ ଏହା ସୋରିଷ ଦାନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଏହା ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ସୋରିଷ ଦାନା ସଦୃଶ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ଯଦି ମିଶ୍ରଣ ରହିନଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ କହିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହା ସାଧନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସୋରିଷ ଦାନା ସଦୃଶ ଥାଏ, ତେବେ ଏ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ତାହେଲେ ତାହା ଘୁଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି କଥିତ ବାକ୍ୟ ହିଁ ମୂଳ ବୀଜ ଅଟେ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକି ତାହା ମୂଳ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ତାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଅଂଶକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ହବା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ବୀଜ ସହ, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ସେ କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତାହା କାରଣ ହବା ସେ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲେ, ସେ ତ କେବଳ ଆଦମଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆଦମ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କାଢ଼ିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କେବଳ ତାହାକୁ ହବାକୁ କେବଳ ଆଦମଙ୍କ ସହାୟକ ସାଥୀ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଆଉ ମୂଳ ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ବି ନାମଧାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଜନନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରକାଶନ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥିତ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଳ ବୀଜ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ କିଛି ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ମୂଳ ବୀଜ ସହିତ ରହିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଫଳକୁ ଆମମାନେ ଆଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ହବା ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ଲଗେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି କନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ କନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏତେ ପତନ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି କନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆପଣ ଖାଲି ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ, ସେ ବିଷୟକୁ ଏହା ସାଧନ କରେ। ଏଠାରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ବିଷୟ ଏଇଟା ଦେଖାଇଥାଏ କି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କନ୍ୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲେ କହିବି ବୋଲି ଏହାକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତାହାକୁ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଏହାକୁ କେମିତି ହେଲେ କହିବି ବୋଲି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଏକ ଲଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କେବଳ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରଜନନ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ଏହି ଜୀବନ ଯାହାକି ସେହି ମୂଳ ବୀଜରେ ଥିଲା, ଯେପରି ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଆଉ ପରେ ତାହା ନିଜ ପରି ଠିକ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:11 ଏଉତାର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ତୃଣ ଓ ସବୁଜ ଶାକ ଓ ବୀଜ ସମ୍ବଳିତ ଶୋଷ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳୋତ୍ପାଦକ ଫଳବୃକ୍ଷ ଭୂମି ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ରହିଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ରହିଅଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ନିଜ ନିଜର ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ସେ ନିଜର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସେଇ ଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ତାହାକୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଆସେ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ, ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିଛିଟା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେମାନେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ୱେସ୍ଲିଙ୍କ ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ ୱେସ୍ଲିଆନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଲୁଥରଙ୍କ ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ ଲୁଥରାନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ନାମଧାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମେସେଜ ନାଁରେ କେଉଁମାନେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ଡିମୁରିଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ଏହି ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମେସେଜର ଗୋଟେ ଟେପ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେପ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେମାନେ କେବଳ ଏହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ଚଲେଇବା, କୌଣସି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ କିଛି ବି ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ 5 ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, କିଛିଟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ରଖୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଘରେ ତାହା ଶୁଣିପାରିବା, ମୁଁ ତାହା ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାଳକ, ପ୍ରେରିତ, ପ୍ରଚାରକ, ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ଏହି 5 ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏହି 5 ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି 5 ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ମୁଁ ନିକଲାତୀୟ ଭାବରେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହାକୁ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:5 ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:5 ପଢ଼ିବା। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହିଁ ସେହି କଥିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ସେ ନିକୋଦିମକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କାହିଁକି ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ହୋଇ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି, କାରଣ ସେ ପାପରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ହବାଙ୍କ ପାପରୁ ଅଧର୍ମରେ ସେ ରୂପ ନେଇକି ଏଠାରେ ଆସିଥିଲା। ସେ କେତେ ବି ଆଉ ନମ୍ର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହିଁ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୀଜକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଣି ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି ମାଟିରେ ଏକ ବୀଜକୁ ବୁଣୁଅଛ, ଆଉ ଯଦି ମାଟିରେ ସେ ଜଳ ଅଂଶ ଯଦି ନଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଖାଲି ଧୂଳି ଥାଏ, ତେବେ ତା ଧୂଳିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିରେ ତ କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏ କଥିତ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କର ଫଳକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ।
ଯଦି ତାହାଙ୍କ ନିଜର ବୀଜ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ ତେବେ ସେ କିପରି ନିଜ ସେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଥିଲ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ବିଷୟକୁ ଆଣ, ନହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ଫଳକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନ ତେବେ ତାହାଙ୍କ ବୀଜ ତୁମଠାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମମାନେ ତ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଳକ ତ ଏ ପ୍ରକାର କହିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି, କାହିଁକି ସେ କଥା ଶୁଣିବି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଜି ଆରୋଗ୍ୟତା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଜାତ, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। କି ପ୍ରକାର କହିପାରିବ? ଏଠାରେ ବି ଗହମ ଲଗେଇବି, ଏଠାରେ ବି ଗହମ ଲଗେଇବି, ତାପରେ ମୁଁ କାକୁଡ଼ି ପାଇବି ବୋଲି। ଯଦି କାକୁଡ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କାକୁଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିମାଣରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ମାଂସମୟ ଶରୀରରେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଜକୁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମରିଅଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନୁହଁ, ତୁମଠାରେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ରହିଅଛି ତେବେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଦିଅ। ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଅ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ଶୈତାନକୁ ମାରିବାକୁ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାକୁ ତାହାର ବାହାର କରିଦିଅ, ତୁମ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ବୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଯେପରି ଆଉ ତୁମେ ନୁହଁ, ଏହା ତ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଢଳା ଯାଇଥିବା ସେଇ ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ବିଷୟକୁ ଆଣିବ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବାଇବଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। କଥିତ ବାକ୍ୟ ହିଁ ବୀଜ ଅଟେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବାହାରେ ରହିଅଛି ଏହା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଏହା ହୃଦୟରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହା ଆରମ୍ଭ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଦର୍ଶନ ଆସେ, ତାପରେ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଅନେକ ନମ୍ରତା ଆସେ, ତୁମ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ତୁମର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଅଛ। ତୁମେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଉଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସମସ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ମରିଗଲା, ମୋର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ମରିଗଲା, ଆଉ ଏଣୁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମରିଗଲି ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କିପରି ପାଇପାରିବି? ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ଏଇ ବୀଜକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାହା ପାଇପାରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ମୋ ଠାରେ ଥିବା ତାହାଙ୍କ ବୀଜ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ହେବ ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୂଳ ବୀଜ। ଏହି ବୀଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଏହା ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପତନ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ତାହା ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ରାଜକୀୟ ବଂଶ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହା କ'ଣ କରିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ବହନ କଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାଣୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବୀଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ରାଜକୀୟ ବଂଶ ହେବ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ସେ ସାଧନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 6ରୁ 7 ଟିକେ ପଦ ପଢ଼ିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 6-7।
ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ହଁ। ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତ କରାଇବା ଓ ରାଜାମାନେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କଲୁ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ତାହା ତାଙ୍କ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱାସର ବଂଶ ପ୍ରତି ତାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପାଉଲ କହନ୍ତି ବାହାରେ ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାରେ ପାଇପାରିବେ 2:28-29। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 2:28-29। ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ କାରଣ ବାହାରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ, ହଁ। କେବଳ ବାହାର ଶରୀରରେ ଯେ ସୁନ୍ନତ ତାହା ସୁନ୍ନତ ନୁହେଁ, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ ପୁଣି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ଯେ ସୁନ୍ନତ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ନତ। ଏପରି ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପାଉଲ ଏଠାରେ କୁହନ୍ତି ବାହାରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ, କିଏ ବା ବାହାର ଶରୀରରେ ଯେ ସୁନ୍ନତ ତାହା ସୁନ୍ନତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ ପୁଣି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ଯେ ସୁନ୍ନତ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ନତ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଉନା କାହିଁକି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ନିୟମ ଏବେ ତୁମ ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରିବି ଆଉ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଏହି ନିୟମକୁ ସେ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସେ କରିବେ ବୋଲି ସେ ତାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବଂଶ ନୁହେଁ, ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ବଂଶ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଏହି ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଫିସିଓ ତାର 1:1। ସେ ଏଫିସିଓ 1:1। ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗକୁ ଏଫିସରେ ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛି। ଏଫିସ ସହରରେ ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ଏଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଠା ସାଧୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠି ସେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ବହୁ ବଚନ ଅଟେ ତାହା, ସାଧୁ ଗଣ। ହାଲେଲୁୟା। ଅଛି କି ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଅଛି, ପଢ଼ିପାରିବେ ଟିକେ ସେ ପଦ। ତାହା ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ସେଟା ଲେଖା ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପରେ ଇଂଲିଶରେ ସେଠାରେ ସେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଫିସରେ ଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଉଲ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବାହାର ଲୋକ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବାଛି ନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେବେ ବାଛିଅଛି? ତାହା ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେବେ ଆମେ ମନୋନୀତ ବଂଶ ହୋଇଥିଲୁ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୃଥିବୀ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତାରା ନଥିଲା, କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, କୌଣସି ଅଣୁ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ମନୋନୀତ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମେମ୍ବରସିପ୍ ପାଇବାର ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏହା ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଟେ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଏହା କରିଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେବେ କରିଥିଲେ? ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଯଦି ହବାଙ୍କ ପତନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଅଛୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼ୁ ତାହା ଗତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ତାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋ ନିକଟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି କଥିତ ବାକ୍ୟ ସବୁ କିଛି କରିଅଛି, ତୁମେ ତ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିନ, ଆମକୁ ତ ଲଜ୍ଜା ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଲୋହିମ୍,
से सर्वशक्तिमान स्वयं विद्यमान से थिले एलोहिम हालेलुया से केउठाकु आसीथिले अब्राहम को वंश को आसीथिले एबे ध्यान दियंतु तांकर कोनसी प्रकार संप्रदाय सहित कोनसी प्रकार तांकर रिलेशन नथिला से आसिले निर्वाचित मानक सहित रहिले निर्वाचित मानक सहित रहिके खाइले पीले समस्त चिन्ह देखेले एवं समस्त प्रचार कले हालेलुया वर्तमान सारा को देखंतु ता भीतर जो अविश्वास थिला वयस्क ही से पुत्र प्रसव करिवे बोली से विश्वास से विषयटा को से अविश्वास करथिला से सेति से हसी देइथिला से हसीबा विषयटा ताहांकर अविश्वास को दर्शाइथिला आ प्रभु चाहते ताकू सेठी मध्य मारी देई थांते किंतु से जानिथिले जदि मु सारा को जदि मारिबी तेबे मते अब्राहम को अंश नेबा पड़िबो हालेलुया आ से निज मंडली को केबे से परी नष्ट करिबे नाही कारण ताहा तो तांकर सेई एठर वास्तिवा सेई मंडली अटे हालेलुया से माने एकत्रित होई एक थिले एवं मंडली को नै एहा को से नष्ट करिबे नाही कारण एहा तो तांकर निजर एक अंश प्रेज द लॉर्ड प्रत्येक बीज निज प्रकार अनुसार आसीबा उचित परमेश्वर मनुष्य को निज प्रतिमूर्ति रे तांको प्रकार अनुसार पृथ्वी तांको वाक्य हेबा पई सृष्टि करथिले हालेलुया से एहाकू ख्रीष्ट जीसुंक ठारे प्रकाशित करथिले कोन थिला ताहा तांकर प्रकार अनुसार जन व्यक्ति थिला हालेलुया जतले परमेश्वर निजर प्रतिमूर्ति रे से कथा कइले आम्भे मनुष्य को सृष्टि करू ताहा ताहांकर समानतार प्रकाश करथिला प्रेज द लॉर्ड तेबे परमेश्वर मनुष्य को तार प्रतिमूर्ति रे गढ़िले से होउचंती वाक्य जदि जने मनुष्य से परमेश्वर वाक्य को अस्वीकार करे तेबे सी किपरि ताहांकर छबिर होई पारिबो हालेलुया हमको जन्म हेबा उचित खाली जाय कि सेठार जॉइन हे जीबी से प्रकार नाही किंतु गोटे नूतन प्राणी भाबे नूतन आत्मा रे जन्म नेबा पई हालेलुया तांकर निजर प्रकार रे निजर प्रतिमूर्ति रे एही पृथ्वी रे तांकर प्रकाशित वाक्य हेबा पई मन से मनोनीत करछन हालेलुया प्रभु जीसु ख्रीष्ट परमेश्वर को प्रकाशित वाक्य थिले आ आज मंडली रे सही प्रकाशित वाक्य से परमेश्वर को पिला माने अर्थात आमे माने प्रेज द लॉर्ड एहा ही होची ख्रीष्टंकर से रहस्यमय शरीर प्रभु जीसु जते बेले पृथ्वी रे थिले से परमेश्वर को कार्य करि चलथिले आज आमे एही मंडली पुनी ताहांकर कार्य करि चालुछु जेपरि बीज परे फल पुनी फल मध्य से बीज आउसुची आ थरे से निजको पुनी थरे प्रकाश करूछि हालेलुया आज मध्य आम देखु मेथोडिस्ट माने मेथोडिस्ट को आणुछंती बाप्टिस्ट माने बाप्टिस्ट को आणुछंती ए प्रकार अनेक कॉपी गुडा को आसुछि जी एते कॉपी आसुछि आमान पाखरे खाली डुप्लिकेट ही रही अछि हालेलुया किंतु एते जडी डुप्लिकेट रही अछि कोठे ना कोठे ओड ओरिजिनल रही अछि प्रेज द लॉर्ड कारण ओरिजिनल बिना डुप्लिकेट केबे मध्य आसीबो नै हालेलुया किंतु जदी तुमे माने परमेश्वरकर प्रकार रट तेबे देखो तुमे वाक्यर प्रति छबिटिए जे कि वाक्य को प्रकाश करूछि हालेलुया वर्तमान ये प्रकृत कन्या जे कि पूर्व निरूपित जेपरी मरियम पवित्र आत्मा को कर्तृत्व गर्भ धारण कर वाक्य को आनिले से परी मरियम को सदृश यही कन्या आज पवित्र आत्मा को कर्तृत्व गर्भ धारण कर पुणी थे ताहांको वाक्यर प्रतिच्छवि अर्थात से आम मान आज प्रसव कर जते बेले ख्रीष्ट तांको कन्या पाखक आसबे से मरियम को परी जड़े कुमारी हेबे कारण परमेश्वर ख्रीष्ट को जड़े बेसियार गर्भ धरी से केबे मध्य आनिबे नै हालेलुया जते बेले आदम तांको स्त्री को पाखक आसिले से गर्भवती होई सारिथिले मिश्रित भावे जहाँ मृत्यु को आनिला किंतु जोसेफ जते से निज स्त्री को पाखक आसिले से मध्य गर्भवती होइतिले किंतु मिश्रित भाव रे नुहे मूल रे से जीवन को आनिथिले हालेलुया पार्थक्य एतिकी हबा से कथित वाक्य को से अविश्वास करथिले तुच्छ करथिले संदेह करथिले किंतु मरियम को कहा जायतिबा कथित वाक्य को से विश्वास करी ग्रहण करथिले हालेलुया तुमे एक पुत्र प्रसव करिवो आ तार नाम यीशु देबो हालेलुया जा हबा पाइबा को विफल हेले ताहा मरियम पाइले एवं ए पृथ्वी को पुनर्वा वाक्य द्वारा समस्त विषय को से परिपूर्ण कले आ सेही अंतिम दिनर कन्या मध्य मरियम को परी ए कार्य करिवो एवं पृथ्वी को से 1000 वर्षर शांति वर्तमान प्रिय मान आम माने धन्य टू से परमेश्वर को अंश होइछु आमे माने तांकर मांसर मांस एवं अस्थिर अस्थि होइछु वर्तमान आम माने से मेष साबंक को विवाह आड़े जिबा से प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 पद आम मान पढ़ा मुता किसी समय कहवाई चाहे आस आमे माने आनंद उल्लास करू एवं ताहांको गौरव प्रदान करू कारण मेष शाबकंक विवाह सम उपस्थित आ ताहांकर कन्या आपनाको
ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ କନ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ତାହାର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। Yes, Praise the amen. Lord. ତାହା ସେତିକି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଯେତିକି ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତ ତାହାଙ୍କର ହିଁ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି କନ୍ୟାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି Yes. ତାହାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିନା କୌଣସି ଦାଗରେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଅଛି, ଏହି ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଜହନ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। Yes. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ବଦଳେଇ ଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବି। ଏହା ତ ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିଜର ଇଚ୍ଛୁକ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ହେତୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅବ୍ରାହମକୁ ସେପରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତାନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିଥିବ, ତାଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସେ ସହ୍ୟ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ କଥା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାହସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ତ ବିଷୟ ଆସୁଥିବ, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ତ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ ଅଟେ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସେହି ଦୌଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ବିବାହ ଉପରେ କିଛିଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ବହୁତ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ସେ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖେ, ଆଉ ସେହି ଯୁବତୀ ନିଜ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାନ୍ତି ଓ ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଝୁଲି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ବର ସଳକ ଥାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଓ ଯୁବା ଏବଂ ଯୌବନ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଦେଇ ସେଠାରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିବାହ ଶପଥକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ରହିଛି, ଏଠାରେ ଏକ ପବିତ୍ରତା ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ତାହାର ପ୍ରତିରୂପକ ସେ ହିଁ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ବରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତାହାର ମହିମାର ଅଳିନ୍ଦ ଦେଇ ସେ ଚାଲି ଆସିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର ସେହି କନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବେ। ସେଠାରେ ଏକ ବିବାହ ଏବଂ ଏକ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ହେବ। ତାହା ଆମମାନେ ଯଦି ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ତାହା ଚିନ୍ତାର ପର ବିଷୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କିପରି ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଥିବା ସେହି ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ପରସ୍ପରର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିବା, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଥିବା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଯାହାକି ଜଗତର ପତନା ବିଧି ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ତାଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତାହା ବଳେଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେହି ବିଷୟ ତାହା ହିଁ ଅଟେ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅଟେ। ଏହା ସେହି ଗିର୍ଜା ଭବନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେହି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ନାମଧାରୀ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ବିବାହ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରତିରୂପକ ଅଟେ। ଏଠାର ପାର୍ଥିବ ବିବାହ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିବାହର ତାହା ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିବାହରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାକୁ ଥାଏ
ସେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଥାଏ ଯେ ସେହି ଯୁବା ଲୋକକୁ ଚାହିଁବେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଯୁବା ସେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠାରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜଗତରେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯୁବତୀ ହୋଇଥିବେ ଉଚିତ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ତାହା ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ପ୍ରକାର ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟ ଅଟେ କି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ତାହା ହେଲା ନିଜ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନା କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନା ଜଗତର ସେବା କରିବାକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଗତର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ନା ଜଗତ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଆପଣ ବାଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପସନ୍ଦକୁ ସେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ମାତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ କରିବାକୁ ହିଁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ସାରିଥିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ସେ ଆପଣ ସେହି ବେଦୀରେ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବେ କି ଏହି ବନ୍ଧନ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏକ ନିର୍ବନ୍ଧ, ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବା। ସେଠାରେ ପରସ୍ପର ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେପରିକି ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସଚେତ ତୁମ ପ୍ରତି ରହିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି କି ଯାହା କି କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ମୁଁ ଜଣେ ପିତା କିମ୍ବା ମୁଁ ଜଣେ ମାତା ଭାବରେ ତାହା ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିବାହରେ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି, ତୁମ ପ୍ରତି ସଚେତ ରହିବି, ମୁଁ ତୁମ ଦିନ ରାତି ତୁମର ସେବା କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଏବଂ ଏହା ତାହା ହିଁ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆଉ ତାହା ହୃଦୟରୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣ ତାହା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଅଭିପ୍ରାୟ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ଏକ ପ୍ରକାର ନକଲି ଭାବରେ ସାଜିଥିବା ଏକ ବିବାହ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଫେଟ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କି ଖସିଯାଏ ସେଠିରେ ଆପଣ ଦାନ୍ତକୁ ଏକ ନକଲି ଦାନ୍ତକୁ ଆପଣ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ସେ ନକଲି ଦାନ୍ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସେ ଦାନ୍ତ ବଦଳରେ ସେ ଦାନ୍ତ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସେଇ ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତଟା ଆପଣଙ୍କର ହାତ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରୋବୋଟିକ୍ ହାତ ଯଦି ବି ମିଶାଯାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ଖଞ୍ଜିତ ନୁହେଁ। ଏହା ତ କେବଳ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ରଖାଯାଇଥିବା ସେଇ ବିଷୟଟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ତାହାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଉନାହୁଁ ଯେପରିକି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରୁଷର ଅଂଶ ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ ତାହେଲେ ତାହା ତ କେବଳ ଆମେ ଖାଲି ତାହା ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ତ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଉନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ହୁଏତ ତାହା ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣ ଯଦି ତାହାକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ସେଟା ନିହାତି କିଛି ଭୁଲ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ତାହା ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି
ଆଉ ଆମମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଖାଲି ନାକୁ କନ୍ୟା ବୋଲି ନିଜର ଆଖ୍ୟା ଦେଉ ଆଉ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିନଥାଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ ଅଭାବ ଥାଏ ତେବେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ନାହୁଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତ ନକଲି ଦାନ୍ତ ସେଇ ନକଲି ହାତ ପରି ଅଟୁ ସେଇ ନକଲି ଆଖି ପରି ଅଟୁ ତାହା ତ କେବଳ ଧାରଣ କରୁଅଛୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣ ସତ୍ୟତା ସହିତ ସେଇ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ଏହା ତ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଏକ ଭୁଲ ଶପଥ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ପୁରୁଷକୁ ସେ ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁନାହୁଁ କାରଣ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ତାପରେ ବିଷୟ ଆସେ ଏକ ସମାରୋହ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଟେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି କନ୍ୟା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ବରର ନାମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସମାରୋହ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମାରୋହ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାହୁଏ ଏହାପରେ ସେ ବରର ନାମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ଜଗତର ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇନଥାଏ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ତାହା ନାମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ତାହାର ନୂତନ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମହାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେରିତିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହା କରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ତାହାର ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବାଇବଲ ଯେପରି ସେଠାରେ କହେ କି ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ଯେପରି ବାଇବଲ କହିଥିଲା ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ଦୁହିଁ ନୁହଁ ତୁମ୍ଭେ ଏକ ଅଟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହିତ ହୁଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଏହା ହିଁ ତାହା ଅଟେ ଯାହା ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ତାହା ଅଣାଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ କନ୍ୟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଅମୁକ ବିଷୟ କରିସାରିବା ପରେ ସମାରୋହ କୁହାଯାଇ ସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ଯେପରି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରୟ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଅଧିକ ବ୍ରୟ ନୁହନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ରାନୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବବି ବୁଡ଼ି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କନ୍ୟା କ'ଣ କରେ ସେ ବରଙ୍କର ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହିପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଏହି ଜଗତର ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଜଗତର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ଯେ କି ଜଗତକୁ କିମ୍ବା ଜଗତର ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ କରେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ତ ଆପଣ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ତ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେପରିକି ପିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପିତା ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ତୁମ ଏକ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଢାଳି ଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ତା ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଢାଳି ଦେଲେ ଯେପରି ଏହି ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ରଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମମାନେ ଆଉ ଦେଖାଣିଆ ନାମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଜୀବନର ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାସ୍ତବିକତା ଦ୍ୱାରା ତାହା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏହି ଜଗତର ମୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ସେହି ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମୃତ ହୋଇଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଯାଉ କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟୁ
ଏହା ଏପରି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ଯେପରି ଆମେମାନେ ଏକ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲୁ, ଭଲର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେଲୁ, ଭଲ ଜାଗା ଗଲୁ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛି ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଦୃଶ ଯିଏକି ନିଜର ନାମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଅଧିକ ଜଗତର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅଟେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ନିଜର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ଆଦମ ସେ ଦୁଇ ପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟ ଆଦମ ଆଉ ହବା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ସେ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ସେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଶରୀରରେ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ନାରୀର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରୁଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭୁଲ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଯଦି ବିହେଭ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଏହା ଏତେ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଏହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷରୁ ଏହାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଳର ସୃଷ୍ଟିରେ ନଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଆଦମଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ସେଇ ନାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ନ ନେଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରରେ ରଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କାଲବରରେ କରିଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତରେ ଏକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ରକ୍ତ ଆଣିଲେ ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ ସେଇ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ତାହା ରଖିଥାଏ। ତାହା ସେ ସେଠାରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେମାନେ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏକ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେଠାରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଷୟ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନରେ ହିଁ କିଛିଟା ଭୁଲ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଯଦି ଆମ ସହିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ତେବେ ଆମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଉ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନରେ କିଛିଟା ଭୁଲ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଏବଂ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ରହେ ତେବେ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗ। ଏହା ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ତାହା କରିସାରିବା ପରେ ସେ ତାହାର ଶପଥ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପୂରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା ପରେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମକୁ ସେଇ ବରଙ୍କ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆସିଯାଏ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମୁଁ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ତାହା କରିବ ବରଂ ତାଠୁ ଅଧିକ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜଗତ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ ତଥାପି ତୁମମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବ କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି ଏପରିକି ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ସେହି କନ୍ୟା ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହନ୍ତି ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ତ ତାହା ଅଟେ ଯାହାକି ଆଜି ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ତାହା କରନ୍ତି। ଜଗତ ସହ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି, ନାଚନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଘରକୁ ବସି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀର ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନକୁ ତାହା ଛାଡ଼ି ନେଇଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପଛରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥାଏ।
ନିଜର ଦଶମାଂଶ ନେଇ ନିଜ ଦଶମାଂଶକୁ ନେଇ ଯାହା ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବା ଉଚିତ ସେ ଏହାକୁ ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ Praise the Lord। ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯଦି କରେ ନାହିଁ ସେ ଏହି ଜଗତର ପାପ ଏହି ପଙ୍କ କାଦୁଅର ମାଟି ପରି ସେ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିବ ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ହିଁ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହିମା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ଯାହାକି ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମମାନେ କିପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଯେପରି ଆମେ ଆଉ କୃତ୍ରିମ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ନ କୁହାଯାଉ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସେ ପାପର ଦାଗ ଯେପରି ନ ହଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଉଚିତ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବା ଉଚିତ ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଏଥର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ନବୀ ଏକ ପୁନର୍ବାର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୂଅ ଅଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ କୂଅରେ ପକାନ୍ତି କାରନ୍ତି ସେ ପୋକ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବାଲ୍ଟି ପକାନ୍ତି ସେ କୂଅରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥାଏ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ କୂଅକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ହିଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେହି ସମାନ ବିଷୟ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାହାର ହୃଦୟ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ରହିଅଛି। ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କୁହେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବେଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ ହେବେ ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ ଏକ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିକି ତାର ରକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାହାକୁ କ୍ଷେତରେ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ତା ଆପଣମାନେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 4-7 ପଦ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପାଇବେ। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 4-7। ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସୂଚି ହେବାକୁ ଅଛି ଯାଜକ ସେହି ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଜିଅନ୍ତା ସୂଚି ପକ୍ଷୀ ଓ ଏରସ କାଠ ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମ ଓ ଏସବୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ପୁଣି ଯାଜକ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରସ୍ଥିତ ସ୍ରୋତ ଜଳ ଉପରେ ଏକ ପକ୍ଷୀକି ବଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେହି ଜିଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଓ ଏରସ କାଠ ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମ ଓ ଏସବୁ ନେଇ ସେହି ସ୍ରୋତ ଜଳ ଉପରେ ହତପକ୍ଷୀ ରକ୍ତରେ ଜିଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀଟି ଓ ସେହି ସବୁ ଡୁବାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରି ତାର ରକ୍ତକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେହି ପକ୍ଷୀକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା। ନିଜର ମୃତ ସାଥୀର ରକ୍ତକୁ ସେ ପକ୍ଷୀ ନେଇକି ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସେ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କନ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବହନ କରିବ ଆଉ ଏହାକୁ ସେଇ ଭୂମି ଉପରେ ସେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବ ଆଉ ଡାକିବ ପବିତ୍ର 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ପରିବେଶଟି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହେବ ଆଉ ତାର ଗଠନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ଏଠିରେ ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟରକୁ ଆଣିକୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମା ଅଛି ସେହିଦିନ ବଛା ଯିବେ ଯେପରିକି ସେହି ଗୌରବର ମୁକୁଟ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ଯେପରି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହିଁ ସେହି ସମୟଟେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଶସ୍ୟକୁ ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ବୁଣିଲେ ସେ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିବ ଏକ କନ୍ୟାର ଶସ୍ୟକୁ ସେ ଆଣିବ ଆଉ ବିତି ଯାଇଥିବା ଏହି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଶସ୍ୟକୁ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶସ୍ୟକୁ କଟାଯିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀଜ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଣିବ ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ଏହି କୁହାଯାଇଥିବା କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ପ୍ରଭୁ
भाई अति सुंदर वाक्य अनुमान को आज कहते मते तो बहुत आनंद लागुथिला ए वाक्य सुनिकी हालेलुया आपण माने बुझिले कि किछि विषय बुझितिबे हालेलुया अति सुंदर भावरे कारण यह ताहा ही अटे मोर प्रिय मंडली गीत संहिता पुस्तक 42 पर्वर तार 7 पदर गोटे विषय लिखा जाइछि हालेलुया कौन लिखा है टिके पढ़ तो बयालीस पर्व 7 पद पढ़ो भाई ତୁମ ନିର୍ଜନ ସମୂହର हाँ ଶବ୍ଦ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ हाँ ତୁମର ଢେଉ ଓ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଯାଇଅଛି। हालेलुया प्रेज लॉर्ड देखो तो ये गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय अच्छी कौन लिखाई एक गभीर अन्य गभीर को डाकई हालेलुया प्रेज लॉर्ड एक गभीर अन्य गभीर को कौन करे डाके प्रेज लॉर्ड से आम मान को कि प्रकार भाव भरपूर भाव हृदय संचय करी गभीरता कमी ने पड़ो प्रेज लॉर्ड जेतेबेले जड़े वाक्य श्रवण करुची से आगुरी प्रिपेयर हेबा पड़िबो मु आज रविवार उपासना को जाउची उपासना बसिया बेले मु वाक्य को कौन करी हृदय संचय करी हालेलुया आम मानकर प्रिपेरेसन नथिबा सकाशु निद आसुची अन्य मनस कहूछु कि वाक्य बुझी पारुनु ए लिखाई एक गभीर ए गभीर जहाँ उच्चारण करुची अन्य गभीर ताहा कौन करुची आमेन बोली विश्वास करुची हालेलुया बुझछंती प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड अति सुंदर वाक्य एते बढ़िया वाक्य आज भाई आमन को कहिसंती मते बहुत खुशी लागुची गॉड ब्लेस यू भाई आगामी दिन निश्चय प्रभु आम के प्रकार समस्त को व्यवहार करंतु हालेलुया सदा बेले घंटी बाजिले से घंटी को अन्य लोक पसंद करंती नहीं किंतु दिने दिने स्वर मध्य चेंज हेबाक पड़िबो हालेलुया निश्चय हालेलुया प्रभु सेति पई मंडली रे 5टा सेवा रखिले এই 5टा सेवा हुए तो मते पालक पदरे प्रभु नियुक्त करिसंती एडे शिक्षक आसीबा दरकार अछि जने प्रचारक आसीबा दरकार अछि जने भाववादी मते एठे उत्पन्न हेबा दरकार अछि हालेलुया ताहा जो आउ जे 7 नंबर 8 नंबर भाववादी होबो सेही प्रकार नुह किंतु प्रभु आज एई दिन मानकर सही संदेश द्वारा मंडली को कड़ेई नेउछंती प्रेज लॉर्ड मामा ने काई सुच हालेलुया मु तो ना नहीं कहूची मते बहुत लोक लागुथिबे मु जहा लागुची मु किंतु मोर फायदा पाई एटा करूनी आम समस्तंकर फायदा पाई कहूची हालेलुया आपण माने सेमती होउछंती बोला मु ना धरुची काई की धरि थांती मते कोन भल लागे से आपण को विरुद्ध करिया पाई प्रेज लॉर्ड हालेलुया एटे गुटे सुंदर वाक्य आम मान को भाई कहूथिले कथित वाक्य ही मूल बीज अटे एटा मिनिमम 3-4 सप्ताह चली 3 सप्ताह चली अटे आउ कंटिन्यू चलो मु एठा रेस्टोरेशन ब्राइट टी रु मु आगु को कड़े नेबी कि प्रकार भाव में ताकू मु परदिन 3टा स्तर 3टा आउ तार स्थान को मु कही पत्र चिंचा तापरे बीज हालेलुया आमे 3टा विषय को प्रभु मध्य आम मान को पाई से कि प्रकार भाव में 3 स्तर रे पुनर्जीवन दे आम मान को से आगु को कड़े नौ शिक्षा करवा ठीक सही प्रकार भाव में ए कथित वाक्य श्रवण करने मासुचे उपासना को प्रेज लॉर्ड यह आम मान ज्ञान नहीं आपण मान को मु गोटे विषय कहबी ए गभीरता पाइबा पई भविष्य वक्तांकर वाक्य को श्रवण करंतु हालेलुया ताहा पठन करंतु मु जेतेले भाई आउ से हमर मेसेज ये रो टैब रो पढुथिले मते बहुत खुशी लागुथिला हालेलुया अति सुंदर सुंदर से आउ से बहुत स्टडी करिसंती बहुत मेसेज को से पढिसंती आउ ताकू नोट करके अति सुंदर भावराजी खुलासा कले प्रेज लॉर्ड कथित वाक्य ही सही मूल बीज को ही उत्पन्न करि पारिबो खच्छर जोटा कि हमें कहिलु एटा कौन सी गोटे घोड़ा संप्रदाय नुह एटा घोड़ा को या द्वारा मिक्स करा जायछि जो द्वारा से हाइब्रिड अटंती हालेलुया आउ सेई घोड़ाटार मध्य से बलवान नहीं कि घोड़ाटार मध्य टिके बलवान उत्कृष्ट से माने एते पावरफुल ताहार जेते बेले हाइब्रिड करा गला
ସେତେବେଳେ ବୀଜର କୌଣସି ତାହାର ଅଧୀନତା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ନେଇ ଗଲା, ଅଲଗା ବିଷୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହବାଙ୍କୁ ତାହା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଆଦମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆଦମ ଶରୀରରେ ହବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ହବା ତାହା ରିସିଭ୍ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହବା କ'ଣ କଲା? ତାହା ରିସିଭ୍ ନ କରି ସେଇ ଶୈତାନର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ବା ତାହାର କଥାରେ ସେ ନିଜକୁ ମନସ୍ଥ କରି କହୁଛି ନାଇଁ ଆମକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ହାଲେଲୁୟା। ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି କ'ଣ ହଉଛି? ଏଇଠି ବୀଜ ମିଶ୍ରିତ ହଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମିଶ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ତାହାର ରୂପ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ମକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ଘୋଡ଼ାର ସେଇଠି ବୀଜ ନାହିଁ, ତାହା ତ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟେ ଖଚପଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଅଛି। ହୋଇଥାଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟଟା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗଭୀରତା ବାକ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀରତା ବାକ୍ୟ ତା ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସେଇ ଗଭୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେଇ ଗଭୀର କ'ଣ କରିବ? ହଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ହିଁ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ଆମେନ୍ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଲେଇ କେବେ ବି ସେ ମେ କହିବ କି? ବିଲେଇ ଏକା ମେ ଏକା କହିବ ନାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ ସେ ବିଲେଇର ବୀଜରେ ଅଛି। ଯଦି ବିଲେଇ ଯଦି ଉଡ଼ିଆ କଥା ହବ ବୋଲେ ଆଉ ବିଲେଇ ତାକୁ ରଖାହବ, ତାକୁ ମରା ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟ କାହିଁକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି? ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିକୋଲାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ପଶି ଯାଇଅଛି। ନିକୋଲାତୀୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ନିକୋଲାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଜଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିବା ହେଉଛି ନିକୋଲାତୀୟ ଶିକ୍ଷା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚଲାଉନୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଲାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ରାଇଟ୍ ଏବଂ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ? ନିକୋଲାତୀୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିବ? ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ଅଲଗା ନେଇକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସହ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଜି ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେସେଜକୁ ଷ୍ଟଡି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁଛୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥିତ ବାକ୍ୟ ହବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣିଥିଲା ନା? ଶୁଣିଥିଲା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ହବା କାହିଁକି ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା ନାହିଁ? କାରଣ ସେଠାରେ ସେ ମିଶ୍ରିତ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ। ମରିୟମ ଏକଦମ ତାହା ଅତି ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଯେମିତି ଆଦମ ଓ ହବା ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲେ, ସେଇପରି ଆଉ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅଧା ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ସରିଯାଇଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ 31 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼। 1:31 ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖ, ହଁ ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ହଁ। ଓ ତାର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା କାହା କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମରିୟମ କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ। ଏଇଟା ତାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା କଥା ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏବେ ଯେମିତି ରାପଚର କହିଲେ କେମିତି ଯିବୁ ଆମେ? ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ କୁମାରୀ ବିବାହିତ କରିନି, ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନି, ସେ ତା ସହିତ କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଉ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର ବା ରାପ୍ଚରରେ ଯିବା,
এই প্রকার জনে বিশ্বাসী পাই এ প্রকার মরিয়ম পরি সেই মেসেজ কু কথিত বাক্যকু হৃদয়ে সঞ্চয় করি সেই গর্ভধারণ করিবা দরকার আছে। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। কিন্তু হবা কোন কলা তা পূর্বরু সে যাইকি শয়তান দ্বারা ট্রেনিং হেলা, শয়তান শিক্ষার সে নিজকে প্রস্তুত কলা। আরে ভাই আউচনা কোন এ প্রকার হেব কি তুমি এমতি হব এমতি এ প্রকার রহিবাকু পড়িব। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। ধ্যান দিয়ন্তু, অতি যত্নর সহিত মেসেজ কু শ্রবণ করন্তু। প্রেজ দ্য লর্ড। মণ্ডলী যদি প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ সহিত বিবাহ হেবা নিমিত্তে যাউଅছি, প্রেজ দ্য লর্ড। সে গোটে ভাই কহুଥିଲେ বিবাহ হেবা পূର୍ବରୁ এই সিদ্ধান্ত প্রথমে স্বামী এবং স্ত্রী তাহা গ্রহণ করিবা জরুরি অটে। হালেলুয়া। কারণ যেତେବେଳେ সে আউ বিবাহ করিনি সে নিজ নাঁরে পরিচিত, কিন্তু যেତେବେଳେ বিবাহ হব সে তাহা স্বামীর নাঁরে পরিচিত হেবা দরকার আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। आपण माने जते जन प्रभु जीशु ख्रीस्ट नाम रे बाप्तिस्म नेइछंती आपण माने आउ निज ना रे परिचय नियंतु नहीं, आपणकर ना श्रीमती जीशु अटंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से कहउथिले अनुभा को आगो अनुभव कुआ जाउथला, किंतु एबे कोन होची बबी बुडी बोली कुआ जाउची। हालेलुया, सुधांसर स्त्री बोली कुआ जाउची। अर्थात तो प्रथमे कार ना उतराउची सुधांसर ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमे सेही प्रकार भाव रे जदि आमे संपूर्ण विवाह प्राप्त प्रभुंकर कन्या मंडली भाव रे आमे नियुक्त प्राप्त आम मानकर ना स्वर्ग राज्य रे श्रीमती जीशु लेखाबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सेति पई ध्यान दियंतु, कहूथिबा कथा को टिके कहूथिबा वाक्य को टिके अति जत्नर सहित ताहा ग्रहण करिबा पई ताहा सुनिबा पई प्रस्तुत हेबा दरकार अछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसी कि बसंतु गिरजा को जदि सुनिबे नाही कोन लाभ अछि। सेतिपाई अति एटा गुरुत्वपूर्ण विषय। सेतिपाई कथित वाक्य ही मूल भी जोटे एई मेसेज आगामी दिन मान कर पुनर्बार एई टॉपिकटा चलीची चलिबो आम मान को पई संपूर्ण किछि मेसेज बही जाक अछि। आपण माने ताहा नै पारंती। 7 चर्चेस बही अछि, आपण माने नै छंती। परगम मंडली रे ताहा लिखित हेछि। अनेक कोड मध्ये अछि, जदि आपण माने चाहिबे ताहा मध्ये कोड मध्ये आमे ग्रुप रे शेयर करि परिबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केते जण हमर यूट्यूब ग्रुप रे केते जण मेसेज सुनुछंती, एटे तो सुनुछंती, आउ केते जण सुनुछंती? सब यूट्यूब देखुछ ना? देखुछ डन तमे शुणुच? हालेलुया। आउ थरे रिपीट सुनो ताजीरो मेसेज। प्रेज द लॉर्ड। आम मान का बहुत गुरुत्वपूर्ण मेसेज थिला मो जीवन पाई, मो व्यक्तिगत भाव रे मो पाई बहुत एटा गुटे मूल्यवान मेसेज थिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जने जदि मंडली रे संपूर्ण विश्वस्त भाव रे रहिबा को पड़िबो, से सकल वाक्य रे निजको नम्र करिबो एवं अन्य लोक मानकर कहिबा कथा को से जिजाबेल शिक्षा बा एटा निकटते शिक्षा बोली से जानि परिबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मो संपूर्ण ए विषय को प्रकाश करिया पई चाहे। आमे माने शेष समय रे बास करूछु। आ देखंतु बहुत मंडली आज प्राथमिक शिक्षा को परित्याग करी परिपक्वता खाद्य काजी भोजन करूछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना नहीं परिपक्वता खाद्य। मु पदिन गोटे आमर से पुत्रा ता सहित कथा होउथिली। से कौन कहउचंती खाली विश्वास कले हेला। मु कहली गोटे पॉइंट को धरली, मंडली बाइबल रे स्थापन हेथिबा जानिछ? हां हे हे कहले होउछि कि मंडली प्रथमे मंडली स्थापन बर बाइबल रे प्रमाण अछि कि नहीं? अछि ना भाई? अछि ना? को केते पर्व अछि को हालेलुया। ए बड़ रहिबा दरकार अछि। हालेलुया। आमे जानिछु किंतु से माने जानि नाहंती। मु कहली नाही नाही बाप्तिस्म कोन नाही हम प्रभु बोझ काई कि नेबा। अरे भाई मंडली प्रथमे स्थापन कले, किए स्थापन कले? किए कले भाई? पवित्र आत्मा। हालेलुया। स्वयं प्रभु जीशु ख्रीस्ट स्थापन कले। आमे एटा जानुछु भाई, आमे ए प्रकार भाव मेसेज फॉलो करूछु। आपण माने कोन विश्वास कलु सब हेला किछि ना, एबे चलो एस करिवा। विश्वास तो करिछि ना,
ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ନା ହାଲେଲୁୟା ସେଟା ପଦ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଯାଏ କ'ଣ ନାଇଁ ସେ ଜହନ 3 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ହାଲେଲୁୟା ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଳ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସାଜିତ ନାହିଁ କପକି ନାହିଁ ବେଅଟି ସୁସୁକା ମତେ ସୁସ୍କି ନାହିଁ ଭାଇ ମାଏ ଦାନ ସମତା ଦାନ ଗି ମାଏ ହାଲେଲୁୟା ସେ ପଦେ କିଜା ଜିପି ନାହିଁ ହେଇଯିବ ହାଲେଲୁୟା ହେବ କି ମା ଭାଇ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ এই জীবন গোটে মূল্যবান এই জীবনকে রক্ষা করা অছু হ্যাঁ যদি এটা ভুল হচ্ছে যদি ভবিষ্যৎবক্তা ভুল বলে প্রমাণ করছেন বাইবল দেখান্তু হালেলুয়া নাই এটা এমতি হব সেমতি করা পড়ব এই চুক্তি যাক রখন্তু নাই আমମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ସେଇ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଅଛୁ ଅର୍ଥାତ ତାହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଟା କ'ଣ କଲା ଆଉ ଦେଖ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଓକେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯାଇକି ସେ କାହାକୁ ନିଜ ଏଲିଜାବେଥ ନିଜର ବନ୍ଧୁକୁ ସେ ଭେଟୁଛି କହୁଛି ଆରେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଅଛି ଆଉ ତମେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛ କି ପ୍ରକାର ଏଲିଜାବେଥ ତାକୁ ଘୃଣା କଲା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଏହା କିପରି କାରଣ ଏଲିଜାବେଥ ବି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଲେଲୁୟା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜହନ ହାଲେଲୁୟା ଏଲିଜାବେଥ କହିଲେ ହେ ତମେ ପାପୀ ତମେ ଏମିତି ହେଇଛ କୁମାରୀ ହେଇକି ଏମିତି ହେଇଛ କି ନାଇଁ 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 ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହା ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଏଇ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉଥିଲା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ ଯଦି ସେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା କିମ୍ବା କ'ଣ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେବା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ତାହା ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଥିଲ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ପ୍ରକାର ନ ହଉ ହାଲେଲୁୟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତମେ କେତେ ଥର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅ କ'ଣ ଦିଅ କିଛି ଯେ ଆସେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତାକୁ ଗୋଟେ ହିଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ମାନେ ତାକୁ ଫିଟେଇ ପାରିବ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଯତ୍ନ ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେଜଣ ମୂର୍ଖ ଯାକ ଗଦ ଯାକ ପ୍ରପାଇନା ସାହାଯ୍ୟ ବେରି ବେରି ମା ଦେହ ବହୁତ ଭୁଲ ପେନୁ ମାଂଖ୍ୟା ମାସିଆ କାଞ୍ଜ ହାଲେଲୁୟା ଆଜୁ ପେନୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାରି ସିଂ ସମ୍ପର୍କ ମା ଦେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ତାନି ମା ଦେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ସଦାବେଳେ ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଘଣ୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ଘଣ୍ଟି ରହିବ ସେଇଟା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ ସେଇଟା କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ 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 ଭାଇମାନେ ଯଦି ଉଠିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଉଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା